Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My fifth year students of Boshundhara Adil Medical College welcome you all to our today's Gynae online lectures. In previous lectures, we are discussed about the type and cause of abortion and complete abortion, incomplete abortion, threatened abortion and missed abortion. And today is our third lectures of abortion, and today I will discuss about the septic abortion and recurrent abortion. First, septic abortion. What is septic abortion? By definition, any type of abortion which is complicated by infection or sepsis, it is called septic abortion. তার মানে কি? Any type of abortion where there is a clinical evidence of sepsis, this is called septic abortion. In this septic abortion, usually more common কাদের হয় septic abortion আসলে? Septic abortion is much more common in case of induced abortion and incomplete abortion. এই দুটো abortion কিন্তু septic abortion is much more common. Then come to the points of clinical features. Usually the septic abortion is a patient, আমরা কখন আসলে চিন্তা করব যে একটা পেশেন্টের septic abortion হচ্ছে? কি নিয়ে আসে পেশেন্টের সাধারণত? দেখো, ইনক্লুড দ্য ফিচার্স অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন, সেটা নিয়েও আসতে পারে। এনি ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন ওয়ের দ্যার ইজ এভিডেন্স অফ সেপসিস, এবং সেই পেশেন্ট যদি আসে সিভিয়ার পারভাজিনাল ব্লিডিং উইথ প্যাসেজ অফ প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন উইথ অর উইদাউট হিস্ট্রি অফ ইভাকুয়েশন। সো ইভাকুয়েশন হিস্ট্রি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু তার একটা সেপ্টিসেমিয়া আছে, শি মে কাম উইথ দ্য সিভিয়ার পারভাজিনাল ব্লিডিং অ্যান্ড ইভেন উইথ শক। Even patient may come with the septic shock. Septic shock কিন্তু patient আসতে পারে। এখন when we will think that there is a feature of pelvic abortion, pelvic infection, infectionের ফিচার কখন থাকবে আসলে? এনি অ্যাবর্শনে যদি আমাদের কোনো পেশেন্টের পাইরেক্সিয়া, তার মানে ফিভার, ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে, foul smelling discharge থাকে, and there is a lower abdominal pain, then we will suspect that there is a evidence of infection. So when patient has any history of either incomplete abortion or there is any history of induced abortion, and with this, if patient has any fever and foul smelling discharge, তখনই কিন্তু আমরা চিন্তা করব যে there is a chance of a septic abortion. So on general examination আমরা আসলে কি পাবো? ওই যে বলেছি পেশেন্ট শকে আসতে পারে, পেশেন্ট মে বি এনিমিক এবং শক, এবং তার সাথে কি থাকবে দেখো, পাইরেক্সিয়া. So there is a pyrexia, tachycardia, so pulse rate will be increased. Blood pressure, sometimes blood pressure will be decreased if patient is in shock. Generalized malaise থাকতে পারে, body ache থাকতে পারে, and patient may come with septic shock. So septicemia নিয়ে patient আসতে পারে. On abdominal examination করলে আমরা কি পাবো? Lower abdominal pain পাবো, and PV examination করলে পাবো pelvic tenderness এবং purulent pervaginal discharge. So these three things is very much important. তিনটা জিনিসকে আমরা বলি there is a cardinal features of septic abortion or any septicemia. সেই তিনটা কি? When there is any patient come with fever, low abdominal pain and pervaginal discharge, these three are the cardinal features of septic abortion. Okay, আচ্ছা, তাহলে এরপরে আমরা একটু ব্যাকটেরিওলজিটা চিন্তা করি septic abortionের। আসলে any kind of septicemia, it may be septic abortion, there may be intrauterine death, there may be puerperial sepsis. Usually কিন্তু infections which are more common, mixed infection. So mixed infection, what do you mean by mixed infection? That there is it is done by three group of organisms. যেমন এখানে কি থাকবে? gram positive organism, gram negative organism and bacteria. All three groups of organisms are present. The commonest gram positive organisms থাকতে পারে Staphylo, Streptococcus, these are the common. In case of gram negative organism, there may be E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, and in case of anaerobes, there is a Bacteroides. Clostridium tetani hote pare, but it is very rare. So when there is any case of septic abortion, আমরা কি চিন্তা করব? There is a mixed type of organisms are present because it is very much important for our management purpose. এরপরে আমি একটু আগে বলেছি আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচারটা যে বললাম, ক্লিনিক্যাল ফিচারটাই কিন্তু টাইপস হিসাবেও আসতে পারে, যে ইনফেকশনটা কোথায় হতে পারে। দেয়ার মে বি মাইল্ড ইনফেকশন, দেয়ার মে বি মডারেট ইনফেকশন, দেয়ার মে বি সিভিয়ার ইনফেকশন। কোনো জায়গায় এখানে বলা হয় মাইল্ড মানে গ্রেড 1, গ্রেড 2 অ্যান্ড গ্রেড 3। মাইল্ড ইনফেকশন কখন? when the infection is confined to decidua. Decidua means only the infection is confined within the endometrium. So 80% ক্ষেত্রেই কিন্তু there is a mild infection. When moderate infection, that the infection extends to the myometrium. Myometrium থেকে pelvic peritonitis পর্যন্ত কিন্তু হতে পারে. So 15% in 15% cases there is a moderate infection,
and less 5% cases there is a severe infection. When we say severe infection, when the infection extends beyond pelvis and there is endotoxic shock, there is a generalized septicemia and there is a DIC. So in 5% cases there is a severe infection. So clinical feature টাকে কিন্তু আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে mild infection when it is confined within the uterus, moderate infection when it is confined within the pelvic peritoneum and pelvic cavity, and when it is extends from the pelvic cavity up to beyond, there is generalized septicemia and septicemic shock. Then আমরা যদি আসি ম্যানেজমেন্ট, সো বিফোর গোয়িং টু ম্যানেজমেন্ট হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস, আমরা কী কী ইনভেস্টিগেশনস করব। এখন একটা পেশেন্ট আমি বলেছি যখনই আমরা সেপটিক অপশন চিন্তা করবো সেপ্টিসেমিয়া, সো উই শুড ডু এ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। ইন দ্য কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আমাদের কোন জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের লিউকোসাইটোসিস, WBC কাউন্ট উইল বি ইনক্রিজ। সো ব্লাড গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং করবো আমরা, বিকজ আমাদের ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনস অ্যান্ড পেশেন্টস জেনারেল স্ট্যাটাস দেখার জন্য আমরা ক্রস ম্যাচ করে ব্লাড রেডি রাখবো। Urine RME to see any kind of urinary infections presence or not. And another important investigation এখানে দেখো intracervical swab for culture and sensitivity. So any patient when comes with the evidence of sepsis, we should do 3 cultures. আমরা বলি complete blood count করতে পারি, আর কালচারের মধ্যে urine RE and CS, intracervical swab and blood culture in case of severe cases. So in severe cases others investigations also needed, সেগুলো কি coagulation profile, because when there is a septicemia there is a chance of DIC. Serum electrolytes is important for management purpose because patient may come with shock, এবং অনেক পেশেন্টের জ্বর থাকলে অবশ্যই আমাদের coagulation profile এবং electrolytes করতে হবে। এরপরে all the investigations, after sending the investigations at first আমরা কি করব, সব ইনভেস্টিগেশনগুলো যখন আমরা পাঠাবো, বিশেষ করে আমরা যখনই ইন্টারসার্ভাইকাল সোয়াব, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট পাঠাবো, ইউরিন RECS পাঠাবো, দেন উই উইল স্টার্ট ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। সো উইল নট স্টার্ট অ্যান্টিবায়োটিক সুন, অ্যাট ফার্স্ট উইল সেন্ড দ্য কালচার্স অ্যান্ড দেন উই উইল স্টার্ট অ্যান্টিবায়োটিক। সো এখানে ম্যানেজমেন্ট একটা ভাবে করতে পারো তোমরা, জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। জেনারেল ম্যানেজমেন্ট দ্যাট management of shock, that is blood transfusion, antipyretic, analgesics, and then we will give the antibiotic, that is symptomatic management. During giving antibiotic, one thing we should be in our mind that আমরা কি বলেছি এর আগে, all infection is mixed infections, so gram positive, gram negatives and anaerobes are the organisms. So during giving antibiotic we should consider that we should give the broad spectrum antibiotic which will cover all the organisms. So we can give amoxicillin, gentamicin and metronidazole, or we can give cephalosporin and metronidazole, because amoxicillin we know it is for gram positive organisms, gentamicin for gram negative organisms and metronidazole for anaerobes. So we should give the triple antibiotic. Usually আমরা কিন্তু পরীক্ষা তোমাদেরকে এটা প্রায় জিজ্ঞেস করি যে কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিবে, সো উই শুড গিভ দ্য ব্রড স্পেকট্রাম triple antibiotic, অথবা when we will give cephalosporin it will also covers the gram positive and gram negative. So in these cases gentamicin may not be needed. Then after giving antibiotic, after going general management, when patient will be settled, then we will do for specific management. So what is the specific management? আমরা আগে আল্ট্রাসাউন্ড করে নিব, we should do an ultrasonography to see any retained products presence or not. যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার পর আমাদের এনি রিটেন প্রোডাক্টস থাকে, দেন উই উইল গো ফর সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন অফ ইউটেরাস। সো সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন সবসময় যে সবার ক্ষেত্রে লাগবে তা না, আমরা তাহলে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখব, যদি সেখানে দেখা যায় যে পেশেন্টের কোনো রিটেন বিটস অফ প্লাসেন্টা অর্থাৎ রিটেন বিটস অফ প্রোডাক্ট আছে, দেন উই উইল গো ফর সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন অফ ইউটেরাস। অ্যান্ড এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, কখন আমরা সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন করবো, ইউজুয়ালি আফটার 12 hours অফ অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি, because after 12 hours of antibiotic therapy, when the antibiotic concentration will be sufficient tissue level, তখন আমরা কিন্তু evacuation of the uterus করব, otherwise complication will be much more. Infection থাকা অবস্থায় যদি আমি DNC করি, there is a more chance of complications, infection, bleeding, these on. Then আরেকটা জিনিস important, post abortion management. So আমাকে আগে general management, then specific management, then post abortion care. It is also part of the management of septic abortion. Now come what are the complications of abortion? We will now discuss this. Regarding complications, কিছু complication আমাদের মনে রাখতে হবে যে due to abortion, আর কিছু complication হতে পারে due to the procedures.
সো কি সাপোজ অ্যাবর্শনের জন্য আমাদের কী হয়, আমাদের একটা অ্যাবর্শনের পেশেন্ট ইট মে গোজ ইন দ্য হেমোরেজ হলে কী হবে, পেশেন্ট মে গো ইন্টু শক, এবং আমি একটু আগে বললাম শক হতে পারে, একটা অ্যাবর্শন থেকে সেপসিস হতে পারে। সো হেমোরেজ, শক অ্যান্ড সেপসিস, দিস থ্রি ইজ ডিউ টু দ্য অ্যাবর্শন। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং আমি এর আগের দিনও বলেছি, মিসড অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ অ্যানাদার কমপ্লিকেশনস, সেটা কি ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। সো রিগার্ডিং কমপ্লিকেশন in case of missed abortion, there may be chance of DIC. So these are the due to the complications of abortion. আরেকটা হতে পারে কমপ্লিকেশন রিলেটেড টু দ্য সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন, তার মানে আমরা যে ডিএনসি করছি, ইএনসি করছি অথবা এমভিএ করছি, তার জন্য কী কমপ্লিকেশন হতে পারে, যেমন there is uterine perforations which may lead to rupture of the uterus, there may be cervical tear or excessive cervical dilatation হতে পারে। এই যে আমি যে সার্ভাইকাল টিয়ার, excessive cervical dilatation হয়, নেক্সটে এই পেশেন্টেরই কিন্তু সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি ডেভেলপ করতে পারে, এবং আফটার ডেভেলপিং সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি দেয়ার ইজ এ চান্স অফ এ রিকারেন্ট অ্যাবর্শন, যেটা আমি একটু পরে আবার আমরা সেই টপিকে আমরা যাবো, রিকারেন্ট অ্যাবর্শন। দেন ইনফেকশন আমি বলেছি, ইনফেকশন আমাদের জেনারেলাইজড অ্যাবর্শনের জন্য হতে পারে, অথবা আমি যদি একটা ভালোভাবে অ্যাসেপসিস মেনটেন না করে যদি ডিএনসি অথবা এমভিএ করি, দেন দেয়ার মে বি চান্স অফ ইনফেকশন, এবং দিস ইনফেকশন মে লিড টু ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড আশারম্যান সিনড্রোম। So there is a chance of infertility and Asherman syndrome. Excessive curettage হলেও কিন্তু কী হতে পারে, Asherman syndrome হতে পারে, এবং পরবর্তীতে adenomyosis, later on may causes adenomyosis. Another things, RH isoimmunization. If patient is not given anti-D, there may be a chance of RH isoimmunization. So এবং psychological trauma, these are the complications of abortion. দেন এর আগে আমরা যে এতদিন যে অ্যাবর্শনগুলো পড়েছি, এর আগে আমি বলেছি যে পোস্ট অ্যাবর্শন ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কী বুঝি। পোস্ট অ্যাবর্শন ম্যানেজমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন, ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন, কমপ্লিট অ্যাবর্শন, মিসড অ্যাবর্শন এবং সেপটিক অ্যাবর্শন। সো এই যে এতদিন আমরা যে অ্যাবর্শনগুলো আমি বলেছি, তার পোস্ট অ্যাবর্শন কেয়ারে আমরা কী চিন্তা করব, সাপোর্ট ফ্রম হাজব্যান্ড, ফ্রম ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রম আওয়ার স্টাফ। কাউন্সেলিং অ্যান্ড সাপোর্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টি-ডি, অল RH নেগেটিভ মাদারকে আমাদের কী দিতে হবে, অ্যান্টি-ডি দিতে হবে, ওয়ার হাজব্যান্ডস আর RH positives. And regarding counseling and explanations, counseling and explanationের মধ্যে আমাদের কী আসবে, contraception is another important parts, because অনেকেই কিন্তু induced abortion হচ্ছে, এবং after any abortion আমরা বলি ইউজুয়ালি কিছুদিন রেস্ট নিতে। সো এখানে contraception একটা বড় পার্ট। when any patient come to you ফর অ্যাবর্শন, যেদিন আমাদের ডিএনসি করবো অথবা কোনো পেশেন্টের জন্য অ্যাবর্শন হলো, অবশ্যই তাকে আমরা কন্ট্রাসেপশন বা ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের জন্য তাকে পাঠাবো। এখানে হরমোনাল কন্ট্রাসেপশন দিতে পারি আমরা, ওসিপি, প্রজেস্টেরন পিল উই ক্যান গিভ ফ্রম দ্যাট ডে। আইইউসিডি, ওয়েন উই আর ডুইং এনি এমভিএ অথবা ডিএনসি, অ্যাট দ্য সেম সিটিংয়ে কিন্তু আমরা আইইউসিডি দিতে পারি। ব্যারিয়ার মেথড আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি, অথবা ইফ পেশেন্টস ওয়ান্ট ফর লং টার্ম কন্ট্রাসেপশন, আমরা কিন্তু এখানে হাতে যে ইমপ্লানন দেয়, আমরা কিন্তু ইমপ্লানন তাকে হাতে দিয়ে দিতে পারি। পেশেন্টের সুবিধা কী হলো, সে একই টাইমে যখন হসপিটালে আসছে তখন সে তার অ্যাবর্শনের ম্যানেজমেন্টটাও হয়ে যাবে, এবং তার কিন্তু পরবর্তী কন্ট্রাসেপশনের ব্যাপারেও তার সে একটা ভালো একটা তার ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট হবে। এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, বিকজ ওয়েন দ্যার ইজ এ অ্যাবর্শন, যদি আমি এখন অ্যাবর্শন হয়ে যায়, এরপরে 14 ডেজের মধ্যেই কিন্তু আবারও ওভুলেশন হতে পারে, সে ক্যান বি প্রেগনেন্স এগেন, তার আবারও প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স আছে। সো যেহেতু আমরা একটা 3 মাসে একটা তাকে গ্যাপ দিব, ইট ইজ বেটার টু গিভ এনি কন্ট্রাসেপটিভস কাউন্সেলিং। দেন কাউন্সেলিং এক্সপ্লেনেশন আর কি, অনেক পেশেন্টের কিন্তু এটাই কোশ্চেন থাকে, ওয়েন ক্যান ট্রাই এগেন, ওয়েন উই উইল ট্রাই ফর নেক্সট প্রেগনেন্সি, প্রায় দেখবে কিন্তু পেশেন্টের কোশ্চেনটা করে। সো উই শুড এক্সপ্লেইন দেম যে 3 months, it is better to wait for 3 months. After 3 or 6 months, you can take another issue. Then why has it happens? প্রত্যেকেরই কিন্তু অনেক একটা কোশ্চেন থাকে, বারবার বিশেষ করে অ্যাবর্শন হলে, যে কেন আমার বারবার অ্যাবর্শন হচ্ছে। সো এখানেও কিন্তু খুব আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ কাউন্সেলিং, যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অ্যাবর্শন মোস্ট কমন কজ ফিটাল ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি, এবং আদার যে কজগুলো আছে আমরা যে প্রথম দিন লেকচারে একটু বলেছি, সেই কজগুলো, তার যদি ডায়াবেটিস থাকে, তার যদি হাইপারটেনশন থাকে, তার যদি থাইরয়েড অ্যাবনর্মালিটিস থাকে, এখানেও পেশেন্টদেরকে আমাদেরকে কাউন্সেলিং রিঅ্যাসুরেন্স করতে হবে, এবং তাকে কজটাও কিন্তু বলতে হবে পোস্ট অ্যাবর্শন কেয়ারে। পেশেন্ট অনেক সময় এটা জিজ্ঞেস করতে পারে, ক্যান ইট হ্যাপেন এগেন, আবার কি তার এরকম অ্যাবর্শন বারবার হতে পারে? সো এটা তাকে বলতে হবে যে সবসময় কিন্তু ফিটাল ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি যদি কজ থাকে, কিন্তু সবসময় কিন্তু রিকারেন্ট অ্যাবর্শন হবে না। সো নেক্সট টাইম দেয়ার মে বি এনি চান্স অফ হেলদি প্রেগনেন্সি, সো এটাও তাকে কিন্তু কাউন্সেলিং করতে হবে।
দেন এরপরে আমরা আসি রিকারেন্ট অ্যাবর্শন, অ্যানাদার টাইপস অফ অ্যাবর্শন। হোয়াট ইজ রিকারেন্ট অ্যাবর্শন? যদি আমরা ডেফিনেশন চিন্তা করি, recurrent abortion means when there is a 3 or more consecutive spontaneous abortion is called recurrent abortion. Here প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কয়টা বলেছে? 3 abortion, 3 or more. Consecutive abortion, consecutive is a very important term. Consecutive means পরপর হতে হবে। সাপোজ একটা পেশেন্টের একটা অ্যাবর্শন হলো, সেকেন্ডটা সে এমআর করলো অথবা সে ইনডিউসড অ্যাবর্শন করলো, তারপরে 2টা অ্যাবর্শন, ইট ইজ নট রিকারেন্ট অ্যাবর্শন। সো রিকারেন্ট অ্যাবর্শন আমাদের মনে রাখতে হবে 3 or more কনজিকিউটিভ হতে হবে এবং স্পন্টেনিয়াস। এখন পেশেন্ট যদি বারবার সে ইনডিউসড অ্যাবর্শন করে, সেটা কিন্তু রিকারেন্টের মধ্যে আসবে না। সো এখানে আমি সবসময় এটা খুব ক্ল্যারিফাই করে বলতে বলি যে প্রতিটা কথা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে রিকারেন্ট অ্যাবর্শন মিনস 3 or more consecutive spontaneous abortion. It may be present clinically or any other types of abortion এর সাথেও এটা থাকতে পারে। Incidence occurs about 1% of reproductive age. 1% of abortion কিন্তু রিকারেন্ট হতে পারে। দেন কজেস, যদিও আমি অ্যাবর্শনের ডিটেলস কজ আমরা এর আগে আমি ডিসকাস করেছি, বাট রিকারেন্ট অ্যাবর্শনে কিছু কিছু কজ আছে যার জন্য রিকারেন্ট অ্যাবর্শন হচ্ছে, বারবার হচ্ছে। সব কজেই কিন্তু রিকারেন্ট হচ্ছে না। সো এখানে আমরা একটু সেই অ্যাবর্শনের কজগুলো আমরা একটু দেখছি। হোয়াট আর দোজ কজেস? দিজ আর দ্য ইডিওপ্যাথিক। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, ইডিওপ্যাথিক মানে দ্যার ইজ আ নো কজ। সো 50% কেসেস কিন্তু ইন কেস অফ রিকারেন্ট অ্যাবর্শন দেয়ার মে বি নো কজ ইজ ফাউন্ড। Then the most common causes are chromosomal disorders, that's chromosomal abnormality. I have also discussed in my previous lectures that fetal chromosomal abnormality, structural abnormality, parental balance translocation, these are the chromosomal disorders which can cause recurrent abortion. Next, anatomical disorder. It is another important factors, because anatomical disorder, there is cervical incompetency. It may be congenital, it may be acquired. 20% কিন্তু recurrent abortion is due to the cervical incompetency. It is another important. Then uterine causes. What are the uterine causes? Submucous fibroids, there may be uterine anomalies. Anomalies I have also discussed in my previous lectures, that is septate uterus, subseptate uterus, these are bicornuate uterus, unicornuate uterus, এগুলোতে কিন্তু হতে পারে abortion, এবং Asherman syndrome. These are the recurrent abortion. Then some medical disorders which can cause recurrent abortion. Which are those? Endocrine, such as diabetes, আমি যেটা বলেছি, thyroid disorders, polycystic ovarian syndromes, corpus luteal insufficiency, this may cause recurrent abortion. Then some immunological disorders. It is also very much important, because আমরা যখন অন্য অনেক কজ খুঁজে পাই না, তখন দেখা যায় যে বারবার কেন অ্যাবর্শন হচ্ছে, there is anticardiolipin syndrome and SLE. Systemic lupus erythematosus. Thrombophilia. What is thrombophilia? Thrombophilia means congenital deficiency of protein C and protein S, antithrombin 3, and presence of factors V laden. এই তিনটা মনে রাখতে হবে যে thrombophilia means protein C and protein S deficiency. So in these cases there is a chance of recurrent abortion. Some infections. আমি এর আগে তোমাদের একবার লেকচার বলছি, not all the torch infection causes recurrent abortion. সব টর্চেই কিন্তু বারবার অ্যাবর্শন হবে না। শুধুমাত্র এই দেখো সাইটোমেগালোভাইরাস, তাহলে টর্চের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র সাইটোমেগালোভাইরাস ইনফেকশনটা হতে পারে রিকারেন্ট অ্যাবর্শন। ওকে, দেন RH আইসিমিউনাইজেশন, দ্যাট ইজ RH নেগেটিভ মাদার। এই জন্যই কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই RH নেগেটিভ মাদারকে হাজব্যান্ড যদি পজিটিভ থাকে অ্যান্টিডি দিয়ে নিতে হবে। দেন next we will discuss about the diagnosis. So how we will diagnose recurrent abortion? One thing I have said in my definition, that when there is a 3 or more recurrent abortion, there is recurrent abortion. So history কি থাকবে? আমরা হিস্ট্রিতে আমরা পেশেন্টে কি নিব, প্রিভিয়াস অ্যাবর্শন কয়টা হয়েছে, তার জেস্টেশনাল এজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে হুইচ জেস্টেশনে অ্যাবর্শনটা হয়েছে, প্লেস অফ অ্যাবর্শন, where there is any fetal abnormalities presence or not, কোনো fetal abnormality ছিল কিনা। In medical history, we'll take the history of diabetes, thyroid, polycystic ovary, whether there is any history of autoimmune disease and thrombophilia presence or not is very much important. Recurrent abortion একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, recurrent abortion কিন্তু diagnosis, evaluationটা খুব important, because when you will do the correct evaluation, then you can manage, because management কিন্তু according to cause. So আমাদের কজটা খুঁজে বের করাটাই কিন্তু এখানে
ইম্পর্টেন্ট। সো ফর দিস রিজন উই শুড টেক ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে আমাদের পেশেন্টের কাছ থেকে। এবং এক্সামিনেশন আমি কী করবো, জেনারেল এক্সামিনেশন আমার ওয়েট, বিকজ পিসিওস পেশেন্টরা অনেক হেভি ওয়েট হতে পারে, ওভারওয়েট হতে পারে, থাইরয়েড, হেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, abdominal examination is important, whether there is a mass in presence or not, and pelvic examination is important, the length, cervix টা কেমন, uterus size কেমন, সেটা আমাদের we should do the thorough general abdominal and pelvic examinations. Next আমরা আসি investigations. What investigations we will do? In case of investigations, recurrent abortion আমরা যেটা বলছি 3 or more consecutive abortion, so here we should do a lots of investigation to find out the cause of abortion, such as এখানে কি করব, blood grouping and RH typing. If patient is negative, we should do an indirect cum test for a woman of RH negative woman. Endocrine screening কি করব, blood sugar estimation, আমি আগেও বলেছি thyroid level, LH FSH ratio important for polycystic ovarian disease, and then immunological screening. এই যে একটু আগে আমরা বললাম যে প্রোটিন সি ডেফিসিয়েন্সি, এরপরে আমাদের যদি SLE থাকে, it is an important cause of recurrent abortion. So we should do anti-cardiolipin antibody and lupus anticoagulant. Thrombophilia screening, so protein C, protein S deficiency, antithrombin 3 levels, we should do APTT and activated partial thromboplastin time and prothrombin time. This coagulation profile we should do. এবং ইনফেকশন স্ক্রিনিংয়ের জন্য আমরা কী করবো, একটা হাই ভ্যাজিনাল সোয়াব আর সার্ভাইকাল সোয়াব নিব আমরা, অ্যান্ড ফর টর্চ প্রোফাইলটা আমরা এখানে করে দেবো, তার কোনো টর্চ অ্যান্টিবডি আছে কি নেই। এখন এই যে এতগুলো ইনভেস্টিগেশনস আমরা কিন্তু খেয়াল করতে হবে, আমাদের অ্যাকর্ডিং টু হিস্ট্রি আমাদেরকে সেই ইনভেস্টিগেশন অনুযায়ী যেতে হবে, যে হিস্ট্রিতে আমাদের কী ধরনের মনে হচ্ছে। সাপোজ হিস্ট্রিতে তার মনে হচ্ছে আমার যে SLE আছে, সো উই উইল ডু দ্য ইনভেস্টিগেশনস ফর SLE. If we will suspect that anatomical factors, so আমরা সেখানে anatomical factor-এর কোনো ইনভেস্টিগেশনে যাব। নেক্সট আমরা যদি এবারে anatomical factor-গুলো, what are the investigations for anatomical disorders, such as আমরা একটা transvaginal ultrasound করব, it is better because TVS is much better for to see any uterine pathology, any fibroid আছে কিনা, cervical incompetence আছে কিনা, PCOS আছে কিনা, আমরা ultrasound করে we can diagnose. Then we can do the hysteroscopy or hysterosalpingography. Hysterosalpingography or hysteroscopy important কোথায়? In case of submucous fibroid, cervical incompetency and uterine anomaly, Asherman syndrome. সো আমরা কিন্তু হিস্টেরোসালপিঙ্গোগ্রাফি এখানে এই জন্য এটা আমি বললাম যে আমরা অ্যাকর্ডিং টু কজ ইনভেস্টিগেশনে যাব। সাপোজ আমি যদি চিন্তা করি অ্যানাটমিক্যাল ফ্যাক্টর এবং সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি, then we will do an hysterosalpingography. So when we will do an hysterosalpingography, cervical incompetency তে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ফানেলিং দেখা যাবে, ফাইব্রয়েড থাকলে ফিলিং ডিফেক্ট দেখা যাবে, অ্যাশারম্যান সিনড্রোম আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো, এবং এই যে ইউটেরাইন বাইকনেট ইউটেরাস, ইউনিকনেট ইউটেরাস, দিস উই ক্যান বি ডায়াগনোসড বাই ডুইং অ্যান hysterosalpingography. Then after all these investigations আমরা সব কিছু নর্মাল পেলাম, কিন্তু তারপরে বারবার there is a recurrent abortion, then we will go for investigation for chromosomal disorders such as parental karyotyping. It means the husband এবং ওয়াইফের আমরা ক্যারিওটাইপ করব। It is much more important when there is a consanguineous marriage. তার মানে কি, যদি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ, খালাতো ভাই, মামাতো অথবা ভাই বোনে ফার্স্ট ডিগ্রির মধ্যে যদি ম্যারেজ হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ক্যারিওটাইপিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেন ফিটাল ক্যারিওটাইপিং, ফিটাল ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি, আমাদের কান্ট্রিতে এটা খুব একটা সব জায়গায় আসলে হয় না, কিন্তু বাইরে এটা ফিটাল ক্যারিওটাইপিং। আমরা যে প্রোডাক্টটা যদি আমরা বারবার অ্যাবর্শন যখন হচ্ছে, যে ফিটাসটা অ্যাবর্টেড হচ্ছে, তার ক্যারিওটাইপিং করেও কিন্তু বোঝা যাবে যে তার কোনো ক্রোমোজোমাল ডিসঅর্ডার আছে কিনা। নেক্সট উই উইল গো ফর ম্যানেজমেন্ট। সো what is the management? In case আমি কি বলেছি, in recurrent abortion 50% cases কি হয়, idiopathic, so there is a no cause. So এগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে, সাপোর্ট, গুড অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, the chance of successful spontaneous pregnancy 60 to 70%. So there is a support and counseling is very much important. Patient অনেক মানে ইয়ে হয়ে যায়, ডিপ্রেসড হয়ে যায়, এবং সাইকোলজিক্যালি পেশেন্ট ইজ ইন ট্রমা, দ্য ওয়াই দ্যার ইজ এ রিপিটেড অ্যাবর্শন। এখানে কাউন্সেলিং খুব ইম্পর্টেন্ট, যে যখন আমরা কোনো কজ পাচ্ছি না, দেখা যাচ্ছে 2 to 3 অ্যাবর্শনের পরও কিন্তু আপনার নেক্সট একটা সাকসেসফুল প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স অনেক বেশি, দেখো 60 to 70%. সো উই শুড কাউন্সেল দ্য পেশেন্ট, যে পরবর্তীতেও আপনার বারবার রিকারেন্ট অ্যাবর্শন হলেও আপনি হতাশ হবেন না, পরবর্তীতেও আপনার প্রেগনেন্সি একটা সুস্থ প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স কিন্তু অনেক বেশি। এখানে সাপোর্টটা ইম্পর্টেন্ট,
অ্যাডভাইস কী কী থাকে, জেনারেল অ্যাডভাইস আমরা কী দেবো, ইফ শি উইল ডু দ্য স্টপ স্মোকিং, অ্যালকোহল ইনটেক, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটি হয়, অ্যাথলেট হয় অথবা সে হয়তো কোনো প্লেয়ার, দেন ডিক্রিজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, স্ট্রেনাস যদি অ্যাক্টিভিটি থাকে। তবে আমাদের দেশে একটা খুব আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের খুব স্মোকিং বা অ্যালকোহলের হিস্ট্রি অনেক বেশি নেই। দেন পেশেন্ট টেন্ডার লাভিং কেয়ার, দেন কাম টু দ্য পয়েন্ট ড্রাগ থেরাপি। এখন যেখানে রিকারেন্ট বা ইডিওপ্যাথিক অ্যাবর্শন, সেক্ষেত্রে ড্রাগ কী দিয়ে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে উই উইল গিভ প্রোজেস্টেরন অথবা HCG, হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন, বিকজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফার্স্ট 12 উইকস পর্যন্ত দেয়ার ইজ এ চান্স অফ লুটিয়াল ফেস ডিফেক্ট, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড HCG উইল বি ভেরি মাচ হেল্পফুল। দেন লো ডোজ অ্যাসপিরিন, নাও ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখন কিন্তু খুবই এনি টাইপ অফ রিকারেন্ট অ্যাবর্শনে আমরা কিন্তু খুবই দিচ্ছি লো ডোজ অ্যাসপিরিন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। লো ডোজ অ্যাসপিরিন দেখা যাচ্ছে এটা খুব ভালো একটা বেনিফিশিয়াল রোল আছে এবং এটা 37 উইকস পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। ইন সাম কেসেস লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আমরা কিন্তু সাবকিউটেনিয়াসলি দিতে পারি, এটাও আমরা 37 উইকস পর্যন্ত কন্টিনিউ করবো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রিকারেন্ট অ্যাবর্শন আমরা কোনো কজ জানি না, কিন্তু অ্যাসপিরিন অ্যান্ড হেপারিন হ্যাজ সাম গুড ভ্যালু। এখন ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স এবং রিসার্চ যেটা বলছে যে এটা কিন্তু খুবই আমাদের হেল্পফুল, যে লো অ্যাসপিরিন এবং হেপারিন দিলে আমাদের রিকারেন্ট অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে খুবই গুড একটা ট্রিটমেন্ট। আর ইন প্রেজেন্স অফ কজ, সো যেটাকে আমি বলেছি যে আমাদের কজ ডিটেক্ট করতে হবে এবং অ্যাকর্ডিং টু কজ উই শুড ট্রিট। সাপোজ ইফ পেশেন্ট হ্যাজ ডায়াবেটিস, ইফ পেশেন্ট হ্যাজ থাইরয়েড ডিজিজ, we should control this. If patient has ovarian induction drugs or if there is a PCOS, then we should treat for polycystic ovarian disease. We can give the progesterone. In case of anticardiolipin antibody syndrome, যদি ডায়াগনোসিস হয়, দেন অফকোর্স আমাদেরকে শুরুর দিন থেকে অবশ্যই পেশেন্টকে লো ডোজ অ্যাসপিরিন এবং অথবা হেপারিনকে কন্টিনিউ করতে হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ অ্যান্টিকার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি সিনড্রোম, ইন কেস অফ SLE, in these two cases. In case of thrombophilia, আমি যেটা বললাম, in these two cases এটা আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাসপিরিন অ্যান্ড হেপারিন উই শুড কন্টিনিউ আপ টু দ্য 30। কিছু কিছু এক কান্ট্রি ওয়াইজরা ভ্যারি করে, কোনো জায়গায় 36 উইকস পর্যন্ত দেয়, দিয়ে টার্মিনেট করে, কোনো জায়গায় 34 উইকস পর্যন্ত দেয়, বাট উই শুড কন্টিনিউ ইট। দেন ইউট্রাইন ডিসঅর্ডার্স, ইউট্রাইন ডিসঅর্ডার্সের মধ্যে মোস্ট কমন ডিসঅর্ডার্স আই হ্যাভ টোল্ড বিফোর দ্যাট সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি। 20% cases there is a cervical incompetency. So when there is a cervical incompetency, what is the treatment option? Cervical sarclase operation. Cervical sarclase operation কি আছে? এখানে দুটো আছে, ম্যাকডোনাল্ড সুচার অ্যান্ড সিরোদকা সুচার। অ্যান্ড বেস্ট টাইম কখন দেবো আমরা সার্ভিকাল সুচার? 14 উইকস অফ প্রেগনেন্সি, ইউজুয়ালি 14 উইকসে আমরা দেবো। অথবা আরেকটা ব্যাপার হয়, অনেক সময় পেশেন্টের যে প্রিভিয়াস অ্যাবর্শনের যে টাইম তার 2 উইকস বিফোর আমরা দিব, তাহলে আমরা আইদার 14 উইকসে দিতে পারি অথবা কিন্তু কী করতে পারি, উই ক্যান গিভ 2 উইকস বিফোর দ্য প্রিভিয়াস abortion. Then myomectomy. If patient has a submucous fibroid and repeated abortion, then we can go for myomectomy. When there is a uterine septum, excise the septum, subsetted and septal uterus. When there is a Asherman syndrome, we should do adityolysis. So all the uterine disorders, the treatment is according to cause. এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে, এখানে কজ অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট করবো। হিয়ার এই যে সার্ভাইকাল সার্কলেস, আমি একটু ছবিটা দেখো তোমরা এমনি, যে দ্যার ইজ সার্ভাইকাল সার্কলেস, দ্যার ইজ ম্যাকডোনাল্ড সুচার অ্যান্ড সিরোদকা সুচার। এখানে একটু মডিফাইড ম্যাকডোনাল্ডস আছে, এখানে একটা সার্ভাইকাল টেপ বা প্রোলিন মেশ দিয়ে অথবা এখানে সিল্ক দিয়ে আমরা কি করি, অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র যে সার্ভিক্সটাকে আমরা কিন্তু এখানে গোল করে একটা সুচার দিয়ে বাইট দিয়ে দিই। এটাই হচ্ছে সার্ভাইকাল সার্কলেস। তো আমরা কখন দেবো? 14 উইকস অথবা 2 উইকস বিফোর দ্য প্রিভিয়াস ইনসিডেন্স। এখন একটা প্রশ্ন থাকে, আমরা তো উই গিভ দ্য সার্ভাইকাল সার্কলেস, ওয়েন ইট শুড রিমুভ, মানে আমরা কখন এটাকে রিমুভ করবো? একটা হচ্ছে কি, পেশেন্টের 36 উইকস কমপ্লিট হলে, টার্ম প্রেগনেন্সি কমপ্লিট হলে উই ক্যান রিমুভ, অথবা ওয়েন এনি টাইম ওয়েন পেশেন্ট হ্যাজ অ্যান লেবার পেন, পেশেন্ট যে কোনো সময় কিন্তু লেবার পেন শুরু হলে আমাদেরকে এই সার্কলেস স্টিচটা আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে। আদারওয়াইজ কী হবে, একদম সার্ভিক্স তোমার অ্যাম্পুটেশন হয়ে সার্ভিক্স টিয়ার হয়ে যাবে। সো ওয়েন পেশেন্ট গোজ ইন টু লেবার উই শুড রিমুভ দিস। আদারওয়াইজ অবশ্যই টার্ম প্রেগনেন্সি হলে 36 কমপ্লিটেড হলে আমরা পেশেন্টের সার্ভাইকাল সার্কলেসটা আমরা খুলে দিব। বিফোর সিজার, যদি পেশেন্ট সিজার করতে চায়, আমরা সিজারের আগে আমরা সার্ভাইকাল সার্কলেসটা খুলে নিয়ে আমরা সিজার করতে পারি। সো সার্ভাইকাল সার্কলেসেরও আসলে কিছু কমপ্লিকেশন আছে, যে আমরা কী হতে পারে সেটা তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। ইনফেকশন, প্রম, প্রিটার্ম লেবার, লিকিং মেমব্রেন, দেয়ার ইজ অ্যান্ড urinary tract infections. These are the complications of the cervical sarclage. So
তাহলে এরপরে আমাদের আরেকটা কি আসছে ম্যানেজমেন্টে একটা পার্ট ইনফেকশনস। আমরা একটা কজ বলেছিলাম যে ইনফেকশন, যে এনি জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, সো ট্রিটমেন্ট অফ দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইন কেস অফ আরএইচ আইসোমিউনাইজেশন, এটা এখানে আমাদের কিন্তু যদি মা আরএইচ নেগেটিভই হয় তখন আসলে সেটা আমাদের আরএইচ নেগেটিভের আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে, যে ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সফিউশনের দরকার হতে পারে। আর ইন কেস অফ প্যারেন্টাল ব্যালেন্স ট্রান্সলোকেশন মিনস ওয়েন দের ইজ আ ফাদার অ্যান্ড মাদার ক্যারিওটাইপ যদি তাদের ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে, সেক্ষেত্রে আসলে তাদেরকে আমাদেরকে অবশ্যই পেশেন্টকে রিস্কটা বলতে হবে যে আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের আপনাদের ক্রোমোজোমাল প্রবলেম আছে, আপনাদের কিন্তু পরবর্তীতেও বাচ্চারও কিন্তু ফিটাল ক্রোমোজোমাল প্রেগনেন্সি হতেও অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে, এবং তাদেরকে অবশ্যই অনেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডাপশনের কথা বলতে হতে পারে, যে দুজনেই যদি ক্যারিওটাইপে তাদের প্রবলেম থাকে অবশ্যই অ্যাকর্ডিং টু কজ হিসেবে আমরা করব। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমরা কিন্তু আজকে সেপটিক অ্যাবর্শন, রিকারেন্ট অ্যাবর্শন একটু ভালো ডিসকাস করলাম। একটু কথা আমি একটু তোমাদের বলে নিব শুধু ইনডিউসড অ্যাবর্শন। ইনডিউসড অ্যাবর্শন তোমাদের সাথে খুব ডিটেলস লাগবে না, তবু কিছু জিনিস একটু তোমরা একটু বেসিকটা একটু জানার জন্য। হোয়াট ইজ ইনডিউসড অ্যাবর্শন? The medical and surgical termination of pregnancy before the time of fetal viability. So when there is any cause, there is a medical and surgical termination of pregnancy, it is called induced abortion. Induced abortion, therapeutic abortion আছে induced এ। কখন কখন আমরা therapeutic বলবো? আমরা কিন্তু এখানে কখন therapeutic induced abortion করছি আসলে? We want to save the life of mother, because আমরা termination of pregnancy কেন করছি? To save the life of mother, মায়ের লাইফটাকে সেভ করার জন্য। এখন কিছু কখন কখন আসলে আমরা যে থেরাপিউটিক ইনডিউসড অ্যাবর্শনটা করছি, কিছু কিছু ইন্ডিকেশন আছে, তাই না? যেমন ধরো কী হয়, কন্টিনিউশন অফ প্রেগনেন্সি মে থ্রেটেন দ্য লাইফ অফ এ ওমেন অর সিরিয়াসলি ইম্পেয়ার ফর হেলথ। সাপোজ কখন? পারসিস্টেন্ট হার্ট ডিজিজ আফটার কার্ডিয়াক ডিকম্পেনসেশন। একটা পেশেন্টের যদি 4th ডিগ্রি হার্ট ডিজিজ থাকে, গ্রেড 4, উই উইল অ্যাডভাইস নট টু টেক প্রেগনেন্সি। আমরা ইউজুয়ালি অ্যাডভাইস করি 4th ডিগ্রি হার্ট ডিজিজ যার আপনি প্রেগনেন্সি নেবেন না। সাপোজ সে প্রেগনেন্সি হয়ে গেল, তার লাইফ সেভিংয়ের জন্য কখনো কখনো থেরাপিউটিক অ্যাবর্শনের প্রয়োজন হতে পারে। ইন কেস অফ অ্যাডভান্স হাইপারটেনসিভ ভাস্কুলার ডিজিজ, অ্যাডভান্স হাইপারটেনসিভ ভাস্কুলার ডিজিজেও কিন্তু প্রয়োজন থাকতে পারে। ইনভেসিভ কার্সিনোমা অফ দ্য সার্ভিক্স, এনি টাইম ওয়েন পেশেন্ট হ্যাজ এ কার্সিনোমা অফ দ্য সার্ভিক্স, ইনভেসিভ কার্সিনোমা, পেশেন্ট কেমো পাচ্ছে, রেডিয়েশন পাচ্ছে, বাট শি গট প্রেগনেন্ট, সো দে আর মে বি নিডেড অফ ইনডিউসড অ্যাবর্শন। অথবা continuation of pregnancy is likely to result in the birth of a child with severe physical deformity or mental retardation. In these cases আমাদের কিন্তু ইনডিউসড অ্যাবর্শনের দরকার হয়। তার মানে কি, যদি আমি দেখি যে না তার প্রেগনেন্সি যেটা আছে সেই প্রেগনেন্সির বাচ্চাটার কোনো সিভিয়ার ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি আছে, অথবা তার একটা কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি আছে, মাল্টিপল কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি। আমাদের কিন্তু এখন অনেক অ্যাবর্শন করতে হচ্ছে, কেন? ওয়েন দ্যার ইজ এ মাল্টিপল কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে, যেটা আমাদের পরবর্তী সে বাচ্চা হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল বেবি হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ইনডিউসড অ্যাবর্শনের প্রয়োজন আছে। যেমন ধরো সাপোজ অ্যানেনকেফালি বেবি কী হয়? অ্যানেনকেফালি বেবি জাস্ট আফটার বার্থ দ্য বেবি উইল ডাই। সো ওয়েন উই উইল ডায়াগনোস এন অ্যানেনকেফালি উই শুড ডু ইনডিউসড অ্যাবর্শন। And what are the methods of induced abortion? আমি আগে একটু বলেছি, আজকে শুধু নামগুলো একটু বলছি। there is a medical methods and surgical method. medical method আমরা কি করতে পারি? মিসড অ্যাবর্শনে যেমন বলেছি, there is a lots of prostaglandins are available such as prostaglandin E1, E2, F2 alpha. These are in the form of tablets or gel form পাওয়া যায়, ট্যাবলেটসও পাওয়া যায়, and we can give it by oral route দিতে পারি আমরা, sublingual and vaginal route. So prostaglandins is a good drug to make the cervix ripe, and when the cervix will be ripe, then we can give the oxytocin drip. Then we will give mifepristone, অথবা we can give the RU486. এখানে আকাশ আসলে oxytocin, we can also give the oxytocins. Then surgical method কি আছে? আমরা জানি menstrual regulations আছে, manual vacuum aspirations and conventional DNC. So by these medical methods and surgical methods we can do the induction of অ্যাবর্শন। দেন এটা আসলে এর আগে তো আমরা মেডিকেল মেথডে দেখেছি, এটা জাস্ট একটা সার্জিক্যাল মেথডের একটা ছবি, যে আমরা কীভাবে আসলে ডিএনসি করি। এখানে একটা প্রোডাক্ট আছে, একটা ডিএনসি বা এমভিএ। অ্যান্ড দেন থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, দিস ইজ অল ফর অ্যাবর্শন অ্যান্ড দ্য টুডেস লেকচার। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। And the important thing is that দেখো abortion কিন্তু is a very big topic, big lectures, so we have divided it into 3 parts, because here's lots of topics that abortion cause ki, what is abortion, what are the types of abortion, and I have discussed the details, the 7 or 8 types of abortion in details. So thank you students, this is all for your abortion lectures. Okay.